saudara boleh Lalu masang ke sini asrai, kalau disampaikan kalau begini, tapi besar profesor besar kuliah kalau sedikit lagi, di semua kurang bahas tadi sebelum sini semua ada ini, salah satu dalam Islam itu kita sambal dengan begini, dalam Islam begini, ada bahasa kita biar kalau kita masih ada terus, no. Masih sejauh dan terus dijalani paling awal dari masih disertai kalau ini sudah melalui di kemampuan masih masih ada kalau itu tidak no ini makanya dalam soal nada dua kita dipansri dan Krishna boleh samband lagi no ini awal lagi dua dipansri dan Krishna sambandnya Apabila pada bagi Dewa dengan ibu mangga kita naik mahasiswa dengan sistem itu, kita isi kita tuh pakai itu naik angkut, kita dua yang pakai itu angkutan mahasiswa. Ini pada desa setelah mahasiswa dan mungkin kita dipakai kita berdiri mana sifat adalah tinggal kita pengguna angkut satu jauh sedang desa apa ini angkut ini bagi sudah dulu dalam persidangan dengan hari anggur sudah ada yang kita mengikuti protokol dan kita mengikuti tes itu awalnya yang berarti bersawar dan sasana lalu yang itu bina anggur berlari nanti kerja jadi bisa sesuai kalau kita kerja tapi masih menurut arahan kalian yang positif semua t-shirt Belajar sahabat kalau pelajaran yang besar, nanti juga jalan dari kalau untuk visi kita ambil pasti kita mereka biasa dengan sampai di itu. Ambil dan dari sampai di nabi kau ya bisa sudah terkasih dengan daya kebenaran dulu sisi cara dan berbagai orang di nama yang berbau yang dalam nasi kau itu masih jadi dari warga dengan salah kita masih itu lawan sasi itu masih aktif itu sebelum itu selalu terkait saat dalam kerja untuk melakukan itu tapi ini kurang terasa dan tidak sulit untuk itu terakhir apakah jadi sama kita dua itu tidak adalah aku masuk di kali teman-teman mengisi dia urusan yang berlari, nas ini mana dari kuliah mana ini berlari, ini mana ini mana karena nona karena ya karena ini materi yang mana ini malasnya kami sudah ada di dalam rutin di hari urusan yang berlari, guru yang misalnya setiap bersama di berlari mana ide karena buku dengan tanpa lain lalu yang berlalu nah itu jika buku yang paling yang kalau paling kami kita untuk mana dia pada kita akan dalam nama karena yang berlalu itu ya kalau ada paling juga yang kedua asna alasnya ada pujaga ini sambal tarik dari kolom mahal tidak berikan balik desi balik gurih kita bagaimana kalian tapi kita harus disampaikan dengan dalam terus kita di ambil dan harus dengan selama untuk kami yang berhadir dari dua ambil ini ganggu dalam karena selalu berhadir dari dua ambil ini terkait berhadir ambil dengan selama ini bisa posisi nasi kita berterima apakah tergaul kita pilihannya apakah yang mudah bulu nasi yang mau masuk lagi ini kami naik ke bagian kita sama dia ke Mahatma cuma sampai awal yang mau
අපි කියන්නේ අපි නිහා පුතනවා උත්තර පාසල් වලදී සාසනය වලදී ඒසියෝ අනුදුනෝ කියන කාරණාව අපි සිතපත් කරන්නේ නැහැ. සමාධියෝගේ මාත තමන්ගේ මෑණියන් වහන්සේ පිළිගත්තේ තබාගෙන පියාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන පරිලෝකීය ඥාති කිනෝදා කරන්නේ කායිකයේ ප්‍රේමීදායකත්වයේ වාගේ කටයුතු කරනවා. ඉමශාන්තියෝගේ පියාණන් සිතපත් කරගෙන නමෝදන් කරන්නේ පීපීආරිදාස ආත්මා පීපීසිරියාවති පාස්කාල අගලේ මානවීයතා කටයුතු පිළිබඳ මහත්මා කීවි මෙසේ එවගේ නන්දා ගල්පාය පාස්කාල විජේපාල ගල්පාය මහත්මයා එවගේ මිසියන් හොසිනු ආචි රේනාමි පාස්කාල මේ අන්ජනා සිපත් කරගෙන නමෝදන් කරන්නත් එවගේ මිස්තර වෙලා ඉන්න කීවියට අතුල අන්ජනා කරන ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන පෞද්ගල ජනා රේනා පාස්කම කරන්නේ පාස්කම දීපුම දෙවි තුන අද ඒ ආයතන වලසට සාමී පාස්කම අපතේ ඒක සෝදා වල වෙලා පාස්කම කිය වල විලාය වල ඉවාපේ ඉවරා අංගලාදන ආන්තිකීල ඒ පාස්කම කරනෝනි මේ පෞල මේ අමෝම අපේ පන්සලේ ලිංගක කුලපක පන්සලේ දියුණුව අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ශාසනීය දියුණුව අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ඒ ප්‍රාර්ථනා කරන දායකතු ඉතින් අපි පුණ්‍යානුමෝදනා වුතුව පෞලේ හැමදෙනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සමගිය අපි මහත්මයාට පෞලේ හැමදෙනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ලාභිතාම් ගෞරව ආරාධනා කරනවා. ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලකවරුන්ට දිනසිත දේශක ආචාර්ය රාෂ්ට්‍රපති අතිපූජනීය කුඩා ගෞරවයේ විහිදනා කරනවාසේ මේ ධර්ම දේශනාව සිදුවේ හැමදෙනාම සාකච්ඡා කරනවා. පන්සිල් ඕනේ නේ පන්සිල් ඕනේ ඕනේ නේ කීප දෙනා හොඳයි සාදුකාරයක් දෙන්න හැමදෙනාම සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චිත්තේන නියති ලෝකෝ චිත්තේන පරිකස්සතේ චිත්තස්ස ඒක ධම්මස්ස සබ්බේව වසමන්ව ගෝති මේගොඩ පුරාණ විහාරාධිපති නාගානන්ද ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය උපකුලපති සම්බන්ධීකාරක අපේ සූර්යවේ සුවේද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු කොට විහාරවාසී පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි අද මේ පින්කමේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන ඒ සදහවත් පින්නතුන් ඇතුළු කොට මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සම්බන්ධ වෙන පෙහෙවස් සමාදන් වූ උපාසක උපාසිකාවෙනි සෙසු පින්නතුනි අපේ සුමේධ හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරපු හැටියට අද මේ වෙසක් පුර 15ක් පොහොය දවසේ මේ දායකත්වයේ දරන පින්නතුන් වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන හැම දෙනාම තමන්ගේ ජීවිතයට වගේම මිය පරලොවගේ ඥාතීන්ගේ භව ගමනටත් යහපතක් වෙන මහානීය පින්කමක් සිද්ධ කරන්නට කල්පනා කරලා ආරාධනා කරලා ඒ පින්කම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. මීට
මාස කිහිපයකට පෙර මට මතක හැටියට කරුණාපතිරගේ නීතිඥතුමිය අපට මතක් කළා මේ විදිය ධර්මානුශාසනාවක් ඥාතීන් මුල් කරගෙන සිද්ධ කරන්න ඕනි කියලා. මේ ධම් සභාවේ ඉන්න ගොඩක් දෙනා පුර 15ක් පොහොය දිනවලත් වස් කාල සීමාවන්හිදීත් වෙනත් එහෙම විශේෂ කාලයක් නැති අවස්ථාවලදීත් අපි ඕනෑ තරම් මේ ධර්මශාලාවේ විවිධ ධර්ම සාකච්ඡාවල නියැලලා තියෙනවා. ඒ අතරින් අද දවස ශාසන ඉතිහාසයේ වැදගත්ම දවසක්. ඒ තමයි බුද්ධ වර්ෂ 2570ට අපි එළඹෙන දවස අද. ඔගොල්ලෝ දන්නවා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත්වීමෙන් පස්සේ තමයි අපි බුද්ධ වර්ෂ ගණනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්බුද්ධත්ව කාලය ගත්තොත් මේ 2570ට තව 45ක් එකතු කරන්නට ඕනේ. කොහොම නමුත් 2569ක් ගෙවෙන වෙලාවේ 2570ක් ලබන වෙලාවේ අපි හැමදෙනාම මේ සිද්ධ කරන්නේ තමන්ගේ මෙලවට මෙන්ම සංසාර ගමනට යහපත පිණිස හේතු වාසනා වෙන පින්කමක්. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබන්නට පෙර සාරා සංඛ්‍යය කල්පලක්ෂයක් බුද්ධාංකුරයෙකු හැටියට බෝසතාණන් වහන්සේ කෙනෙකු හැටියට බෝධි සම්භාර ධර්ම පූර්ණේ කළ බව අපි අහලා තියෙනවද නැද්ද? අහලා තියෙනවා. එතකොට බෝසතාණන් වහන්සේ කෙනෙක් අදවන් දවසක උත්පත්තිය ලබනකොට සෙසු අදායක මිනිසුන්ගේ උප්පත්තියයි බෝසතාණන් වහන්සේගේ උප්පත්තියයි සාමාන්‍ය උපතක් හැටියට සලකනවද නැත්නම් සෙසු මිනිසුන්ගේ උපතකට වඩා බෝසතාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ උප්පත්තිය යම් විදිහක සුවිශේෂත්වයක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද පින්නතුනේ? මවෙකුට පියෙකුට දාව මව් කුසක 10 මාසයක් ඉඳලා ඉපදෙන බව ඇත්ත. නමුත් සාමාන්‍ය මනුෂ්‍ය දරුවෙකුට වඩා අසාමාන්‍ය සංසාර පුරුදු ඇතුවයි උත්පත්ති ලබන්නේ. මොනවද පුරුදු? එයා පුරුදු කළේ දසපාරමිතා ධර්ම. මොනවද පුරුදු කළේ? දසපාරමිතා. ඒ කියන්නේ ඔය කියන දාන ශීලාදී වූ පාරමිතා ධර්ම සම්පූර්ණ කරපු කෙනෙක් තමයි බුද්ධාංකුරයෙකු වෙන්නේ, බෝසතාණන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්නේ. එතකොට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම සඳහා අදවන් පුර 15ක් පොහොය දවසක උත්පත්තිය ලැබුවා. මම ඔබෙන් අහන්නේ මේ භව ගමන අවසන් කරන්නට බෝධියට නැත්නම් අවබෝධයට පත් වෙන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කවුද? බුදු, පසේ බුදු, මහරහත්. එතකොට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක කියලා කියනවා. එතකොට මේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා හැම කාලයකම පහළ වෙනවද? නෑ. හැම කාලයකම බුදුවරු පහළ වෙන්නේ නෑ. ඒකෙන් අදහස් වෙනවා පින්නතුනේ යම් යම් කාලච්ඡේද එනවා බුදුවරුන්ගේ ශාසන නොපවතින. දැන් මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක්ද නැද්ද? අපි දැන් මේ ගෙවන්නේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක්. කාල සම්පatti තියෙන කාලයක තමයි අපි ඉන්නේ. කාල සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ බණ අහන්න, දන් දෙන්න, සිල් රකින්න, භාවනා කරන්න, නිවන් සාක්ෂාත් කරගන්න, ධර්මයක් ප්‍රතිපත්තියක් පුරන්න සුදුසු පුළුවන් කාලයක තමයි අපි තාමත් ඉන්නේ. එතකොට එහෙම කාල හැමදාම දිගට තියෙනවද? නෑ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසන කලින් කලට පිරිහෙනවා. කලින් කලට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසන පිරිහුණාම පින්නතුනේ අන්න බුද්ධාන්තරයක් අවසන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බුදුන්ගේ කාලයක් නෙවෙයි බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ සම්මා සම්බුදුරුන්ගේ කාල අවසන් වුණාම මං අහන ප්‍රශ්නය තමයි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා හැම කාලයකම පහළ වෙනවද? පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසනයක් තියෙනකන් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසන පිරිහුණු කල්හි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා බිහි වෙන්න පුළුවන්.
මං අහන්නේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ වෙනස මොකක්ද? නෑ මම අහන්නේ බුදුවරු පහළ වෙනවනේ සම්මා සම්බුදුරු පහළ වුණාම මිනිස්සුන්ට තියෙන භාග්‍යයි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ වෙනස. හරි. දැන් එතකොට කියනවා බණ කියන්නේ නැහැ කියලා. සමහරු කියන බණ කියන්න බෑ කියලාත් කියනවා. දැන් ඕකේ ගැටලුව මොකද්ද දන්නවද? සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ කිං කුසල ගවේසී මිනිස්සු ඉන්නා යුගවල. ඒ කියන්නේ නිවන හොයන ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කාලවල තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වුණාට උන්වහන්සේලා දේශනා කළත් ධර්මය තේරුම් ගන්න මිනිසුන්ට ඒ කාලේ බුද්ධි ඵලයක් නැහැ. තමන් වහන්සේලා විසින් සත්‍ය අවබෝධ කරලා තමන්ම නිවන් දකිනවා. දැන් එතකොට පැහැදිලි අපිට මේ බුද්ධාන්තරයක ඉපදීම තමයි වාසනාව. මේ බුද්ධ කල්පයක ඉපදිලා අපේ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න තියෙන්නේ මේ කාලෙමයි. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වන යුගවල පසේ බුදු වුණොත් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ අයගෙන් ධර්ම අවබෝධ කරන්නට බෑ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසනවලදී රහතන් වහන්සේලා හැටියට ශ්‍රාවක බෝධියෙන් ධර්ම අවබෝධ කරන්නට පුළුවන්. ශ්‍රාවක බෝධියෙන් ධර්ම අවබෝධ කරන්නට පුළුවන්. දැන් එතකොට මේ යුගයේ කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් රහත් වෙන්න පුළුවන්. රහත් වෙන්න පුළුවන්. මම ඒකට කාරණේ පැහැදිලි කරන්නයි මේ එන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ විශේෂ කාරණා කීපයක් සඳහන් වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ධර්ම රත්නයේ වඳින ගාථාව මොකද්ද? මා පුතා මොකද්ද? ඉතිපිසෝ භගවත්. ධර්ම රත්නයේ වඳින ගාථාව මොකද්ද? ඒක තමයි. ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ කිව්වහම පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි. මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ විඤ්ඤෝහි නුවණැත්තන් විසින් කියලා එතන කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ දේශනාවන් අවබෝධ කරගන්නේ නුවණැති මිනිස්සු නැත්තම් ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු. ඕක තව තැනකදී පැහැදිලි වෙනවා. එක්තරා දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් කෙනා බුදුහාමුදුරු මුණ ගැහෙන්න. ඇවිල්ලා කියනවා අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාහි ජනිතාපජ. නේද? තන්තං ගෝචම පුච්චාමි කෝයි මං විජටේ ජටා. ඇතුලේ ගැට පිටත් ගැට හැමතැනම ප්‍රශ්න. කොහොමද මේක විසඳගන්නේ කියලා අහනවා. මොකද කියන්නේ? ඒකට උත්තරය වෙන්නේ සීලේ පතිට්ඨාය නරෝසපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවය. එතකොට එතන කියනවා ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සුමයි සීලේහි පිහිටා මනසත් ප්‍රඥාවත් වඩන්නේ කියලා කියනවා. දැන් එතකොට පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගෙන දේශනා කරපු දහම හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? කතා කරන්නේ නිදිමතද? මන් දන්නවා අමාරුයි දානේ වළඳලා තමයි ඉන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් මොකද කරන්නේ? හැමදාම වෙසක් පොයේ නැහැනේ. මං අහන්නේ හැමෝටම මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? බෑ. ආන්ගෙම අයියෙන් කිව්වම ටිකක් වෙනිදිගත යයි. හැමෝටම මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න බෑ. එතකොට කියනවා මොකක්ද? සීලේ පතිඨා නරෝසපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයන්. අතර සපඤ්ඤෝ නරෝ ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු ප්‍රඥාව ඇති මිනිස්සු තමයි මේ ධම ඇසුරු කරන්න කියලා අපි මුලින්ම කිව්වා. කවුද ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු? ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මිනිස්සු. දැන් අපි මුලින්මත් කිව්වා හැම මිනිස්සුන්ට මේක අවබෝධ කරගන්න බෑ කියලා. දැන් එතකොට සමහරු කියනවා තම තමන්ට ප්‍රඥාව දියුණු කරගෙන හදාගන්නත් පුළුවන් කියලා. ඔව් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේක විස්තර කරනකොට පැහැදිලි කරනවා මෙතන ප්‍රඥාව කියන එක උප්පත්තියටත් සම්බන්ධයි. ඒකයි මට කියන්න ඕනේ. ඒ කොහොමද දන්නවද? අපි ඉපදෙනකොට තුන් ආකාරයකට ඉපදෙනවා. මොනවද ඒ කියන්නේ? ත්‍රි හේතුක පටිසන්ධිය, ද්වි හේතුක පටිසන්ධිය, අහේතුක පටිසන්ධිය.
අහලා ඇති කියලා මං හිතනවා. ත්‍රි හේතුක, ද්වි හේතුක, අ හේතුක උපදිනවා කියලා. දැන් ඔන්න වැඩේ බලා ගන්න පුළුවන් තමන් කොයි විදිහට ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා. නෑ මිනිස්සු වෙනවා, තිරිසන් වෙනවා, එක එක වෙනවානේ. දැන් මිනිස්සු වෙලා ඉපදිලා ඉන්නවානේ. මේ මිනිස්සු අතර අර අ හේතුක පටිසන්ධිය කියලා එකක් මං කියවනේ. ඒ අ හේතුක පටිසන්ධිය කියලා කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා මේ යම් කෙනෙක් උප්පත්තියෙන්ම අඳගොළු බිහිරිනම් අංග විකලනම් එයාට කවදාවත් ධර්ම අවබෝධ කරන්න බෑ. අවබෝධ කරන්න බෑ. මොකද හේතුව? උප්පත්තියෙන්ම අංග විකලයි, ඉන්ද්‍රියන් වැඩ කරන්නේ නෑ. එහෙම කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහමේ උගන්වන යථාර්ථය තේරුම් ගන්නට බෑ. ඒකට අපි කියන්නේ හේතුක පටිසන්ධිය කියලා. ද්වි හේතුක පටිසන්ධිය කියලා කියන්නේ සමහර අය සංසාරේ දාන ශීල භාවනාදී පින්කම් කරලා තියෙනවා නිදිමතේ. නිදිමතේ කිව්වේ දැන් කාරණයක් නිසා කරලා තියෙනවා හරි අවබෝධයකින් තොරව. ඒ කියන්නේ මොනවද කියන්නේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ දුරු කිරීමේ අරමුණින් චේතනාන්විතව ඒ පින්කම කරලා නෑ. සමහරු දනුත් දීලා සිලුත් රැකලා භාවනාත් කරලා ඒ උනාට මුල නෑ, අග නෑ, මැද විතරයි. සමහරට මුල විතරයි, මැද අග නෑ. සමහරට අග තියෙනවා, මුල මැද නෑ. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ලෝභ ද්වේෂ මෝහ දුරු කරන්ට නැත්තම් දුර්වල කරන්ට අරමුණු කරගෙන දාන ශීල භාවනාදී පින්කම් නොකල අය උපදින්නේ අංග විකල වෙලා නෑ. ඒ වුණාට බුද්ධියෙන් ප්‍රඥාවෙන් අඩුයි. ඒකට කියන්නේ ද්වි හේතුක පටිසන්ධිය කියලා. ත්‍රි හේතුක පටිසන්ධිය කියලා කියන්නේ සංසාරයේ දාන ශීල භාවනාදී පිළිවෙත් පුරලා ලෝභ ද්වේෂ මෝහ දුර්වල කරලා ධර්ම අවබෝධ කරන්ට තරම් කුසල ශක්තිය භාග්‍ය තියෙන අයට කියනවා අපි ත්‍රි හේතුක පටිසන්ධිය කියලා. මං කියන එක තේරෙනවද? දැන් මං අහන්නේ අ හේතුකව උත්පත්තිය ලැබුවොත් අම්මා මුත්තේ කිව්වත් නිවන් දකින්න පුළුවන්ද? බෑ. ද්වි හේතුක උත්පත්තිය ලැබෙන කෙනෙකුටත් නිවන් දකින්න බෑ ඇත්තට. ත්‍රි හේතුක පටිසන්ධියක්ම තියෙන්න ඕනේ නිවන් අවබෝධ කරගන්න. ඒක අද කාලේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලෙත් බුදුහාමුදුරන්ගෙන් කොච්චරවත් බණ අහලත් සමහරු නිවන් දැක්කේ නැහැ. වැඩි ඕනේ අර තඩි බඩක් තිබ්බ නැලි ගානක බත් කාපු රජුරෝ කවුද? කවුද? අනේ අපොයි කොසල් රජුරෝ. කොසල් රජුරන්ට කෝසල සංයුත්තයක්ම තියෙනවා බණ කියලා. ඒ වුණාට උන් දැන් ධර්ම අවබෝධ කළේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බුදුවරු මුණ ගැහුණත් ත්‍රි හේතුක පටිසන්ධියකින් උපන්නේ නැත්නම් ධර්ම අවබෝධ කරගන්න ශක්‍යතාව නැහැ. හැබැයි මං අහන්නේ අ හේතුක ද්වි හේතුක ඉපදුනොත් එහෙම ඒ අය මේ ප්‍රතිපත්තියෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනද? නෑ. ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රතිපත්තියෙන් සංසාරෙට ඒ දුර්වලකම මගහරවා ගන්නට යෙදෙන්න ඕනේ. එහෙම යෙදෙනකොට ඒ කෙනාට ඒ දුර්වලකම් මගහරවා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක නිසා පින්නතුනේ මෙතන කියනවා මොකද්ද? සපඤ්ඤෝ නරෝ කියනකොට ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු කියනකොට කෙලෙස් දුර්වල කරන්න පුළුවන් ශක්්‍යතාව සහිතව ත්‍රි හේතුක පටිසන්ධියක් ලබන අය තමයි පඤ්ඤාවන්තසායන් ධම්මෝ කිය. පඤ්ඤවතෝ අයන් ධම්මෝ කියලා කියන්නේ. පඤ්ඤවතෝ කියලා කියන්නේ ඒ අයට. එතකොට පඤ්ඤවතෝ අයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස. එතන දුෂ්ප්‍රඥයි කියලා කියන්නේ ධර්ම අවබෝධ කරන්න තරම් කුසලය මෝරලා නෑ. ඒ නිසා පඤ්ඤවතෝ අයං ධම්මෝ නායං ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස කියලා බුද්ධ ශාසනයේ උගන්වනවා. ඊට පස්සේ අතන ගාථාවේ කියනවා මොකක්ද? මොකක්ද එතන කිව්වේ? අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාහි ජටිතා පජා කියලා උත්තරේ මොකක්ද උනේ? සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවය. එතනත් කියනවා සපඤ්ඤෝ නරෝ කියලා. එතන සපඤ්ඤෝ නරෝ කියන්නේ තර ප්‍රඥාවන්ත කෙනාමයි. ඒ කෙනාට තියෙන ප්‍රඥාව තමයි පින්නතුනි පැහැදිලිම කාරණය සංසාරේ ඉඳලම කුසල් පුරපු බව. දෙවෙනි කාරණය මේ භවයේදී කල්යාණ මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කරලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා කුසල් දුරු කරන්න වීරිය වඩලා ඒ කෙනා ශක්තිමත් වෙලා ඉන්නවා ධර්ම අවබෝධ කරගන්න. ඒ කෙනා ශක්තිමත් වෙලා ඉන්නවා. මං එහෙම කියන්නේ ඇයි දන්නවද? සමහරු සංසාරේ නිවන් දකින්න ඔන්න මෙන්න කියලා පින් කරලා තියෙනවා කුසල් වඩලා තියෙනවා.
හැබැයි බුදුවරු හමුවේ පවා උප්පත්තිය ලැබපු යුගවල බුදුවරු උප්පත්තිය ලැබපු යුගවල පවා ඉඳලා නිවන් දැකලා නැහැ. ඒක ටිකක් ගැඹුරින් හිතන්න ඕන එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් කුසල් වඩලා නිවන් දකින්න ළඟයි. හරිද? තව උත්සාහ කරොත් නිවන් දකින්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න කාලයකමයි ඉපදිලත් තියෙන්නේ. පුදුම කරුමේ කියන්නේ එතනෙත් නිවන් අත්හැරිච්ච අය ඉන්නවා. නෑ ඒකත් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. එහෙම බුදුවරුන්ගේ කාලයක් ප්‍රාර්ථනා කරලා නෙමෙයි. ඒක වෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? සෝවාන් ඵලයටපත් නොවි කුසල් රැස් කරලා නිවන් දකින්න තරම් ශක්තියක් ඇතුව ශක්තියක් විතරනේ තියෙන්නේ. සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා නෑ ශක්තියක් ඇතුව බුදුන්ගේ කාලයක හෝ යම් කාලයක උත්පත්ති ලැබුවත් පින්නතනේ පාප මිත්‍ර ආශ්‍රයයේ ධර්මයේ නොදැනීමයි සහ නරක ප්‍රතිපත්තියට යෑම නිසා අර වගේම පිරිහෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මහදන සිටුවරයාගේ පුතයි යේලි. දැන් දෙන්නම ප්‍රබල සිටු පවුල්වල. හොඳ ධන දහන්නේ තිබ්බ සිටු පවුල්වල තමයි ඒ පුතයි ලේලි දෙන්නම ඉපදලා හිටියේ. අරගොල්ලෝ මහා සිටු අනිත් අය චූල සිටු ඒ විදිහට. හැබැයි පුතාට ඉගැන්නුවේ මියුසික් සංගීත. අර පැත්තේ පවුලේ අය දුවට ඉගැන්නුවේ නටන්න. දෙන්නට ජීවිතයක් ධර්මයක් කලමනාකරණයක් ඉගැන්නුවේ නෑ. ගුණ යහපත්කම් හොඳ නරක ඉගැන්නුවේ නෑ. සල්ලි තියනවනේ ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි දෙන්නට කියලා තිබ්බේ. අර කොහොමද බුදුහාරගේ ශාසනය එතන එකම ජාතිය උන් තමයි එකට මුණ ගැහෙන්නේ කියලා. කරුමෙට විවාහ වුණෙත් ඒ දෙන්නමයි. එතකොට අම්මා තාත්තා මැරිලා ගිහිල්ලා මේ දෙන්න විවාහ වුණාම පාප මිත්‍රයෝමයි ලංගුනේ. වජව්වට සූදුවට ඒවට ලොල් වෙච්ච අය ඉපදිලා එකතු වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම ලෞකිකවත් පිරිහුණා ආධ්‍යාත්මිකවත් පිරිහුණා. පරිහානිය කොච්චරද කියනවා නම් පොල් කට්ටක් කරන් පාරේ හිගා කන්න වුණා. පාරේ හිගා කන්න වුණාම බුදුහාමුදුර ළඟට ගිහිල්ලා භික්ෂුන් වහන්සේලා අහනවා ස්වාමීනි අර දෙන්නට ඇයි එහෙම වුනේ? ඒ වෙලාවේ බුදුහාර දේශනා කරනවා මේ දෙන්න දැනුම් තේරුම් ඇති කාලේ පැවිදි වුණා නම් එක්කෙනෙක් රහත් වෙනවා අනිත් එක්කෙනා අනාගාමී වෙනවා. මැද කාලේ හරි මේක තේරුම් ගත්තා නම් අනාගාමී වෙනවා සකු르දාගාමී වෙනවා. තවත් කාලයකද හරි ඒක කළා නම් සෝවාන් වෙනවා සකු르දාගාමී වෙනවා. මේ දෙන්න හරියට කල්යාණ මිත්‍රව ආශ්‍රය කළා උත්සාහවන්ත වුණා නම් හිටපු සිටු තනතුරු වලින් තව තවත් ඉහළට යන්න තිබ්බා. හැබැයි දැන් වෙනකොට නැගිටින්න බැරි තැනටම ආධ්‍යාත්මයත් පිරිහිලා භෞතිකත්වයත් පිරිහිලා. දැන් බලන්නකෝ මම මේ කියන එක. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් හමුවට එනකම්ම නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙන තරමටම කුසල් වඩලා. හැබැයි මං අහන්නේ සෝවාන් වෙලාද? කියන්නේ නෑනේ අප්පයි ගමන. සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා නෑ. සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් පිරිහෙනවද? නෑ. ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් පිරිහෙන්නේ නෑ. සෝවාන් මාර්ගයට ගිය කෙනෙක් තමයි ඇත්තටම දියුණු වෙන්නේ. සෝවාන් මාර්ගයට දියුණු වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සද්ධාව විශේෂයෙන්ම. සද්ධානුසාරේ ධම්මානුසාරේ මේ ධර්මශාලාවේ වුණ තරම් අපි ගැන කතා කරලා තියෙනවා. සද්ධානුසාරේ කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රෝත්වයෙන් සලකාගෙන සැක නැතිව බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නය කරනෝ සද්ධාව පැහැදීමට අපි කියනවා සද්ධානුසාරේ කියලා. ධම්මානුසාරය කියලා කියන්නේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධහමට අනුව පිළිවෙත් පුරන මාර්ගයට ගමන් කරනවා කියන එක. එතකොට යම් කෙනෙක් සද්ධානුසාරේ ධම්මානුසාරේ වේද ඒ කෙනා සෝවාන් මාර්ගස්ථයි. දැන් එතකොට එච්චර ගමනක් ආපු දෙන්නෙක් තමයි පින්නතුනේ නරක ආශ්‍රයත්න අර කියන නරක පුරුදුත් නිසා පිරිහිලා ගියේ. මං ඔබෙන් අහන්නේ මෙච්චර මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබලා බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදිලා පුළුවන් වැරවීරය යොදලා දන් දීලා බණ අහලා සිල් සමාදන් වෙලා මෙහෙම වඩන අපේ ජීවිත මගදිවත් අත්හරින්න සුදුසුද? පිළිවෙත අත්හරින්න සුදුසුද? නෑ කිසිසේත්ම පිළිවෙතත් නොහල යුතුයි. පිළිවෙතත් නොහැර නිර්වාණය දක්වාම සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ගඵල දක්වාම අපි මේක වැඩිය යුතුමයි. මේක වඩන්ට ඕනේ. එතකොට දැන් අතන කියනවා පඤ්ඤවතෝ අයන් ධම්මෝ කියන මේ කියාගෙන යන්නේ නෑ අපි කිව්වේ සීලේ පතිඨානරෝ සපඤ්ඤ. ඒතර සපඤ්ඤෝ නරෝ කියලා කියන්නේ පෙරපින් ඇතිව ධර්මාබෝධ කිරීමේ හැකියාව ඇතිව නුවණ තියෙන මිනිස්සු.
නුවණ තියෙන මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? කල්යාණ මිත්‍රයෝ ආශ්‍රය කරනවා, ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා, ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද දන්නවද? බණ අහන්න නැතුව ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න නැතුව සම්මා දිට්ඨිය ඇති වෙනවද? ඕන් ඉන්නවා දැන් අද පළවෙනි බණ අහනවා වාගේ මං කියන්නේ. බණ අහන්න නැතුව ධර්මයේ සාකච්ඡා කරන්න නැතුව සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙනවද? නෑ. සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙන්න නම් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. දැන් සමහරු ධර්මයේ දැනගෙන සම්මා දිට්ඨියේ පිහිටනවා. හැබැයි සම්මා දිට්ඨියේ පිහිටි පමණින්මත් කෙනෙක් ਸਰව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නෑ. සමහර අයට යම් යම් තැන්වල සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලකම් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කර්මයේ කර්මඵලයේ අදහනවා, චතුරාර්ය සත්‍ය ආදී ප්‍රතිපත්ති වලට යෙදීම අඩු වෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඒ වගේ. එතකොට මම මේ කියන්නේ එක තැනක කියන දිට්ඨූචු කම්ම. මේ සම්මා දිට්ඨිය ඍජු වෙන්න ඕන කියලා. සම්මා දිට්ඨිය ඍජු වෙන්න ඕන කියලා. ඒකට කියනවා අපේ දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා. ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටිය පිරිසිදු වෙන්නත් ඕනේ. දෘෂ්ටිය පිරිසිදු වෙන්න තියෙන ප්‍රධානම ක්‍රමය තමයි ධම්ම ශ්‍රවණ, ධම්ම සාකච්ඡා. බණ අහන එක, ධර්මයේ සාකච්ඡා කරන එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? දෘෂ්ටිය ඍජු වෙනවා, දෘෂ්ටිය පිරිසිදු වෙනවා. දෘෂ්ටිය පිරිසිදු වෙච්ච කෙනෙකුට තමයි පින්නතුනේ නරකීව ප්‍රඥාවෙන් ඉපදිලා ප්‍රඥාව තවදුරටත් වඩන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? පඤ්ඤවතෝ අයං ධම්මෝ නායං ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස පැහැදිලි සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ. එතකොට ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව සම්මා දිට්ඨියෙහි පිහිටි පුද්ගලයාට අපි කිව්වා සපඤ්ඤෝ නරෝ. සීලේ පතිට්ඨාය පළවෙනි කාරණය එයා යහපත් සීලයක පිහිටනවා. ගිහි ජීවිතයක් ගෙවන ඔබ පංච සීලය කියන ගෘහස්ත සීලයත්, දස සීලය කියන මේ ගෘහස්ත සීලයත්, ගිහි අට්ඨාංග සීලයත්, උපෝසත අට්ඨාංග සීලයත් කියන මේ සිල් සමාදන් වීමෙන් අන්න අර ප්‍රඥාවන්තයින් සීලයෙන් සංවර්ධනය වෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවා. මම මේ ඊගාව දාසේ බණට එන්න හිතාගෙන කියනවා නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රඥාවන්තද නැද්ද? පැය භාගයක් කිව්වා. කට කැඩෙනකන් කිව්වා. මං අහන්නේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රඥාවන්තද නැද්ද? ඇති අන්තම්. ප්‍රඥාවන්තයි ඔයගොල්ලෝ. ප්‍රඥාවන්තයි කියලා කීවේ සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහමට අනුව දකින්න ගතියක් තියෙනවා. ඒ සද්ධාව තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් මේ ගිනිමත් දහනේ මොකද මේකේ ඉන්නේ? ඔය ඇනුන් ඇර හරි දිගිරාගෙන හරි මේකේ ඉන්නේ මොකද? ඒ සද්ධාව නිසා. ඒ ප්‍රඥාව නිසා. කොතනකින් හරි මේක අල්ලගන්න උත්සාහයක් තියෙන නිසා. ඒක නිසා පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය උගන්වන හැටියට ප්‍රඥාව තියෙන කෙනාගේ ඊගාව පියවර තමයි සීලයෙන් පොහොසත් වෙන එක. ඔගොල්ලෝ තවත් හොඳ වෙන්නේ ඇයි දන්නවද? සාමාන්‍ය ගෘහස්ත පංච සීලයට එහා ගිය අට්ඨාංග සීලය හෝ දස සීලයෙන් අධි සීලයක හික්මෙන්න ඔබ කල්පනා කරලා තියෙනවා. ඒක තවත් ප්‍රඥාව වැඩෙන්න හේතු වෙන ප්‍රධාන පදනමක්. ඒකට හේතුව මොකද දන්නවද? කොච්චර ප්‍රඥාවන්තව උපන්නත් සීල සම්පන්න නොවුනොත් පිරිහෙනවද නැද්ද? අර මහදන සිටුවරයාගේ දුවටයි බෑනටයි ඊයලිටයි උනේත් ඒ වැඩේ. ඒ කියන්නේ අපේ ආචාර ධර්ම, චර්යා ධර්ම, ආකල්ප සිල්වන්ත නොවුනොත්, ඒ කියන්නේ සදාචාරවත් නොවුනොත්, දුරාචාරයට යොමු වුනොත් පිරිහෙනවද නැද්ද? පිරිහෙනවා. ඒක නිසා සීලය හරියට ගහට පොත්ත වාගේ ආවරණයක් හැටියට අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒ සම්මා සීලයක කෙනෙක් හික්මෙන්නෙත් පින්නතුනේ අර කියන ප්‍රඥාව තියෙන නිසාමයි. එතකොට කියනවා ප්‍රඥාවන්ත එතකොට සීලේ පත්‍ය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තං පඤ්ඤං ච භාවය. දැන් සිල් රැක්කටම, සිල් සමාදන් වුණාටම නිවන් දකින්නවද? ඇහුන්නේ නැහැ මට. ඔව්, සීලය සමාදන් වෙනකොට තියෙන භාග්‍ය තමයි සීලය පුහුණු කරනකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් සමාධියට යන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. ඒ වුණාට ඉතින් ඔටෝ සමාධියට යන්න බලාගෙන ඉන්නවද? නෑ. සීලයෙන් රැකෙන ගමන් සමාධිය පුරුදු කරන්නට ඕනේ. සමාධිය පුරුදු කරන්නට ඕනද නැද්ද? සමාධිය එන්නේ ඇඟටද හිතටද?
පැහැදිලි වැහුන්නේ නැහැ. එහෙමද? මං හිතුවේ එක්සර්සයිස් කරලා ඇඟ හදාගන්න එකට වෙන්නේ සමාධිය කියන්නේ කියලා. එක්සර්සයිස් කරලා එහෙම ඇඟ හදා ගන්නව නේද? පේනවා කරන බව. එතකොට ඒකෙන් ඇඟ හැදෙනවා. එතකොට මනස සමාධියෙන් හදා ගන්න නම් එක්සර්සයිස් කරන්න ඕන කොහටද? ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ මනසට. අපේ මනස හොඳ එකක්ද? ඇහුන්නේ නැහැ මට. හොඳ එකක්. ඔය කියන්නේ හෘද වස්තුවද මනසද චිත්තේද? හොඳ එකක්ද ඕක? ඔව් ඕක හොඳයි. ඕකත් එක තරහ වෙන්න එපා. ඕක නරක නෑ. ඒ වුණාට ඕක හරි චපලයි. ඒ වගේම ඕක හරි ජඩයි. අපේ දහමේ ජඩයි කියන්නේ චපල කියන එකට සමාන අදහසක් තියෙන එක. නරකට කියන එක නෙමෙයි. නරකයි දුර්වලකමක් තමයි. අපේ මනස ඒක හරි හොඳයි තමයි. ඒ වුණාට ඒක හරි චපලයි. ඒක හරි ජඩයි. ඒක හරි දුර්වලයි. ඒකේ හැටි තමයි කොච්චරවත් ඇහෙන් අරමුණු ගිල ගන්න බලනවා. කනෙන් ශබ්ද අරමුණු වලට ඇලෙන්න බලනවා. දිවෙන් රස, නාසයෙන් ගඳ සුවඳ, ශරීරයෙන් පහස, ස්පර්ශ, ඒ අරමුණු වල ඇලෙන ගතිය මනසේ තියෙනවද නැද්ද? සමහරු නෑ නිකන් මැරිලා ආවා. එතකොට අරමුණු අරන් ඉවර බිල්ලක් තියනවද ඕකේ? නෑනේ. ඒ පැත්තට බලනකොට එකයි, මේ පැත්තට බලනකොට එකයි, කිලින් බලනකොට තව එකයි. ඒ කියන්නේ මොහොතෙන් මොහොත নানা ආකාර අරමුණු අපි ගන්න චපල බවක් අපි තුල තියෙනවා. හිතත් එක තරහ වෙන්න එපා. ඒක ජම්ම පුරුද්දෙන්ම චපලයි. දැන් එතකොට මන් නිකමට වගේ අහන්නේ. ඔය චපල හිත හදන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. හදන්න පුළුවන්. ඕක හැබැයි හරියටම හැදෙන්නේ කවද්ද? බුදු වුණොත් හරි, පසේ බුදු වුණොත් හරි, මහරහත් වුණොත් තමයි. බුදු පසේ බුදු මහරහත් නොවි ඔය හිත හදන්න පුළුවන්ද බැරිද? අර කවුද කිව්වා භාවනාවෙන් හදන්න පුළුවන් කියලා. ඔය හිත අම්මා මුත්තේ කිව්වත් හදන්න බෑ. දැන් බණීමට මේ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. භාවනා කරනකොට හිත හැදෙනවා කියලා අදහස් කරන්නේ පිනතුනේ අර විසිරෙන හිත සමාධිගත කරන්න පුළුවන්. සමාධිගත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මේ පාලනයක් කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන ජඩ ගතිය, චපල ගතිය නැති වෙන්නේ කෙලෙස් ප්‍රහීන කළොත් විතරක්මයි. එහෙම නැත්තම් ඕක හැටිම තමයි ඉබාගාතේ අරමුණු ගන්න එක. දැන් උදාහරණයක් මම කියන්නම්කෝ. 3 මාසයක් කාමරයකට දාලා ගස් බෙනයකට දාලා භාවනා කරනවා. භාවනා කරලා එළියට ගන්නවා. එළිය ගන්නකොට විදර්ශනාවටලා කෙලෙස් ප්‍රහීන කරලා තිබ්බේ නැත්තම් ආපහු පුරුදු පරිදි අහක යන ඒවට ඇලෙනවද නැද්ද? ඉතින් භාවනා කරලා නෙන්නේ. ඒ වුණාට ඇස්කම් නාස දිව ශරීර වැඩ පටන් ගන්නවද නැද්ද? පටන් ගන්නවා. ඒකෙන් කරන්නේ নানা ප්‍රකාර අරමුණු ගන්න එක. දැන් එහෙනම් පින්නතුනේ භාවනාවෙන් සමාධිගත කරපු හිතත් ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ප්‍රඥාවන්ත වූ හිතත් කරන්නේ මොකද්ද දන්නවද? හිතට අරමුණු එන එක නතර කරන එක නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් මනසට එන අරමුණු වලට ගොඩ නැගෙන සිතුවිල්ලේ යථා ස්වභාවය දකින්න එක. තේරුණාද කියන එක? හිත අමුතුවෙන් හදන්න අමාරුයි. ඒක ස්වභාවයෙන්ම අරමුණු ගන්නවා. අරමුණු ගත්තාම ඇති වෙන චෛතසික සිතුවිලි වල ලෝභ තියෙනවා, ද්වේෂ තියෙනවා, මෝහ තියෙනවා, කුසල තියෙනවා, අකුසල තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි පුරුදු කරන්නේ මොකද්ද? මනසට ආපු සිතුවිල්ල කොයි වගේද කියලා තමා විසින් බලන්න පුරුදු කරනවා. දැන් මං නිකමට වගේ අහන්නේ තෙල් බේත් ගාලා හරි මැෂින් එකක් පැදලා හරි මේ එක්සර්සයිස් කරලා ඇඟපත හෙට මෙහෙට නමනවට එකද ලේසි? හිත නමන එකද ලේසි? හිත නමන එක ලේසි නම් හොඳයි අපේ සාදු සාදු. ඔව් ශරීරේ නම් ඔය දණු කඳක හරි ගහලා නමන්න පුළුවන් වෙයි. මේ හිත ඕක දණු කඳකවත් ගහන්න බෑනේ. ඒක හරිම අමාරුයි. මං කොයි කල්ලුත් අහලා තියෙනවා. සමහරු කියනවා මේ මැරෙන්නයි ඉන්නේ හිත පුරුදු කරන්නේ කොහම කියනවා මැරෙනව දැනගෙන තමයි ඉන්නේ. අයෝ කමුතෙන් කරන්න දෙයක් මැරෙනලාට අපි දැනගෙන තමයි මැරෙන්නේ කියලා. නෑ මේකෙන් කියන්නේ හිත ඊට කලින් පුරුදු කරලා තියෙන්න ඕනේ. හිත පුරුදු කරේ නැත්තම් සිතවිල්ලේ අරමුණ දකින්න
සිතුවිල්ලේ ස්වභාවය දකින්න හිත පුරුදු කරේ නැත්නම් පින්නතුනේ අපි පිරිහෙනවද නැද්ද? පිරිහෙනවා. භාවනාව ඕනෑ කරන්නේ අර චපල ගතිය දුරු කරන්න. ඒ කියන්නේ සිත ගන්න අරමුණේ තියාගන්න පුරුදු කරන එක තමයි ඒකෙන් කරන්නේ. හැබැයි අරමුණෙන් අරමුණට අරමුණු පිළිබඳව බලන එක පුරුදු කරන්න ඕනේ. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු අම්මා තාත්තද නැත්නම් තමන්මද? ඔව් තමන්ම තමයි අරමුණෙහි ස්වභාවය දකින්න ඕනේ. තමන්ම තමයි සිතුවිල්ල මේයි අඳුනා ගන්න ඕනේ. දැන් එතකොට සිතුවිලි අඳුනාගත්තාම නෙමෙයිද අපිට පිළියම් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඔව් සිතුවිල්ල අඳුනාගත්තාම තමයි අපිට සිතුවිල්ලේ ස්වභාවය තේරුම් මේ සිතුවිල්ලේ ස්වභාවයට ප්‍රතිකර්ම යොදන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය උගන්වනවා අර කීව කාරණය සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයන් සපඤ්ඤෝ නරෝ පෙරපිනෙන්ම ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු මේ ජීවිතයේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් ප්‍රඥාව පුදුබාගත් මිනිස්සු සීලෙන් සංවර වෙලා සීලෙන් ආරක්ෂා කරගත්ත මිනිස්සු ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිතවිල්ලේ ස්වභාවය දකින්න තැනට පුරුදු කරපු මිනිස්සු සිත වඩන්නේය. ඒ ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු චිත්තං පඤ්ඤංච භාවයන් කියලා ආපහු කියනවා ප්‍රඥාව වඩනවලු කියලා. දැන් මාර වැඩේ. ප්‍රඥාවකුත් තියෙනවා. මිනිස්සු ප්‍රඥාවන්තයි. හැබැයි ප්‍රඥාවන්ත නිසාම සිල් සමාදන් වෙලා මනස දියුණු කරලා මනස සමාහිත කරලා ආපහු කියනවා චිත්තං පඤ්ඤංච භාවයන් ප්‍රඥාව වඩනවා කියලා. ඔය කියන්නේ මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? කවුද කිව්වේ? මොකද්ද වඩන්නේ? මොකද එතන කියන ප්‍රඥාව? එතන කියන ප්‍රඥාව හරියට හරි විදර්ශනා ඥානය. විදර්ශනා ඥානය වඩන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පින්නතුනේ අර අතෙන්ට එනකොට කර්මඵල අදහනවා, කර්ම විග්‍රහය දන්නවා, මේ හොඳ නරක දන්නවා, සීලය දන්නවා, සම්මා දිට්ඨියේ පිහිටන්ට අවශ්‍ය මූලික ටික තියෙනවා. ඒ තිබ්බ කෙනා තමයි සීලයෙන් සංවරව අර හිත එකඟ කරන්න උත්සාහ කළ එකට කියන්නේ සමතය සමාධිය. ඊට පස්සේ එන්න ඕන කරන්නේ ප්‍රඥාව විදර්ශනාව. විදර්ශනාව කියන්නේ මොකද්ද? අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මතාවයේ වැඩිම තමයි පින්නතුනේ විදර්ශනාව වඩනවා කියලා කියන්නේ. දැන් මම ඒක ටිකකට පැත්තකින් තියනවා. තියලා මම මාතෘකා කරගත්ත ගාථාවේ කියනවා චිත්තේන නීයති ලෝකෝ චිත්තේන පරිකස්සති චිත්තස්ස ඒක ධම්මස්ස සබ්බේව වසමන්වගු. සිතම ඒ කියන්නේ මිනිසා රැගෙන යන්නේ ඇදගෙන යන්නේ සිතමයි. ඔබම පුද්ගලයා මෙහෙයවන්නේද සිතමයි. හරිද? චිත්තේන නීයති ලෝකෝ චිත්තේන පරිකස්සති චිත්තස්ස ඒක ධම්මස්ස සබ්බේව වසමන්වගු. සියලු මිනිසුන් යටපත් කරගෙන තිබෙන එකම ධර්මතාවය සිතමයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැන් එතකොට පින්නතුනි සිතනම් ප්‍රබල වෙන්නේ සිතනම් බලවත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ටිකකට ඉස්සරලත් කීවා අපි দমনය කරන්නේ ශරීරයට වඩා මනස කියලා කිව්වද නැද්ද? මනස හෝ හිත කියලා ඔබ කිව්වා. දැන් එතකොට ඒ මනස හිත වඩන්න නම් පින්නතුනි අපි අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදර්ශනා ඥානය වඩන තැනට එන්න ඕනේ. විදර්ශනා ඥානය වඩන තැනට එන්න ඕනේ. ඒ විදර්ශනා ඥානය කියලා කිව්වේ මොකක්ද? අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම. එතන කියනවා මොකද්ද? උපනීයති ලෝකෝ අද්දුවෝ මේ ලෝකේ හටගන්න කිසිම ධර්මතාවයක් කිසිවක් නিত্য නොවන්නේය අනිත්‍ය වන්නේය කියලා. එහෙමද නැද්ද? ඔව් සියල්ල අනිත්‍යයි. ඒ වගේම පින්නතුනේ එතන කියනවා දුක්ඛාතේ දුකයි කියන කාරණය පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ඒ විදර්ශනාවේ තියෙන දුක්ඛය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දුක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හටගත් පුද්ගලයා හා බැඳුණු සංසාර දුක. ජාති ජරා ව්‍යාධි පිය විපයෝග අප්පිය සංපයෝග මරණ දුක.
අනත්තාති කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කිසිවක් නිට්ටය නැත ආත්ම තත්වයකින් යුක්ත නොවන්නේය සදාකාලික නොවන්නේය කියන එක. ඕක තමයි පින්නතුනි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය විදර්ශනාව. දැන් මං ආයි ටිකක් ආපස්සට එනවා. දැන් මෙතන මට නන් ලිස්ට් එකක් දුන්නා මිය පරලොව ගිය සෑහෙන පිරිසක්. ඒ තමයි නිමල් ශාන්ත දේවප්‍රිය පියාණන් නේද? ඔව් පියාණන් ආර්යදාස සිරියාවති මාලනී ප්‍රේමරත්න පුණ්‍යසේන නන්දා විජේපාල ගල්පාය ඒ වගේම නැපෝ සිඤ්ඤෝ හෙලේනා හාමි කොච්චරවත් මේ හුඟක් නම් අපි මෙතන කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ සියලුම අය මිය පරලොව ගිහිල්ලා අවසానයි. අපි මැරිලාද නැහැ? ඒකටත් ඔලුව හොල්ලා ඉතින් මම බැලුවේ නිදිමතේ. අපි මරණයටපත් වෙලා නැහැ. අපි ජීවත් වෙන්නේ ඇයි? නාම හා රූප එක්ව තියෙන නිසා. මොනවා එකට තියෙන නිසාද? නාම හා රූප. පංචස්කන්ධය කියනකොට කියනවා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. එතකොට අපි පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධේ එකතුව. එතකොට මේක දෙකට බෙදුවාම රූප කියලා කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මහා භූතයන්ගෙන් හටගත්ත ඔය තියෙන ඝන ශරීරය. එතකොට නාම කියලා කියන්නේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන චෛතසික පැත්ත මානසික පැත්ත. දැන් මේ මරුණු අය හැම කෙනෙක්ම මරුණා කියන්නේ ඇයි? අර භෞතික ශරීරයෙන් විඥානයේ ඉවත්ව ගිය නිසා. භෞතික ශරීරයෙන් විඥානයේ ඉවත්ව ගිය නිසා අපි කියනවා ඒ අය මරුණා කියලා. අපි මැරිලා නැත්තේ තාම මේ නාමයේ හා රූපයකට තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයා නාමයේ රූපයටත් රූපේ නාමයටත් එකිනෙකට ප්‍රත්‍යයව තියෙනකොට අපි කියනවා අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයා එකිනෙකට ප්‍රත්‍යයව තියෙනවා කියලා. උපමාවකින් කියනවා හරියට පුංචි බට්ට ටිකක් එකතු කරලා මිටියක් හදලා තිබ්බොත් පෙරලෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ જાතියම බට මිටියක් හදලා එකට හේතු කළොත් එහෙම එකට එක හේතු වෙලා ඉන්නවා. ඒකල්නේ මියුචුවල් ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ් කියන එක අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චය එකිනෙකට ප්‍රත්‍යයව. එතකොට එකිනෙකට ප්‍රත්‍යයව නාම හා රූප තියෙන නිසා තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ශරීරය මනසටත් මනස ශරීරයටත් බලපානවද නැද්ද? කතා නැහැනේ. නිදිද නැහැ? ඔව් කය මනසටත් මනස කයටත් බලපානවා. මම මේ නිකමට වාගේ අහන්නේ ඇඟිල්ල තුවාල වුණොත් හරි හැප්පුණොත් හරි මధుරයක් කෑවොත් හරි හිතට වේදනාවක් එනවද නැද්ද? එනවා. ඒ කියන්නේ ශරීරයේ හිතට බලපානවා. හිතට යම් දුකක් ආවහම ශරීරයට ඒක බලපානවද නැද්ද? ඇයි අප්පා කන්නෙත් නෑ බොන්නෙත් නෑ නැගිටින්නෙත් නෑ මහමල පෙරේත සෙයියාවෙන්. එහෙම නෙවෙන්නේ බෙහෙත් බොන්නෙත් නෑ. එහෙම එනවා. ඒ කියන්නේ කය මනසටත් මනස කයටත් බලපානවා. ඕන තරම් ඔයගොල්ලෝ උදාහරණ දාන්නවා. දැන් මිනිස්සුන්ගේ සතුට එන්නේ හිතට දැඟටද? සතුට ගෑවිච්ච දැනකවත් නැද්ද මං අහන්නේ? හිතට. දුක එන්නේ හිතටද ගතටද? හිතට. හැබැයි හිතට සතුට වෙන දුක් වෙන වෙලාවල් වල ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙලා නහර පිපිලා මිනිස්සු මැරෙලා නැද්ද? මැරෙනවා. ඒ කියන්නේ මනසේ එන හොඳ නරක බලපෑම ශරීරයට තියෙනවා. ශරීරයේ තියෙන හොඳ නරක බලපෑම මනසට බලපානවා. හැබැයි මේ දෙකම වැදගත් කියලා කිව්වත් අපි දියුණු කරන්න ඕනේ මනසද ශරීරයේද? දෙකම ඕනේ මනසයි දියුණු කරන්න ඕනේ. දැන් එතකොට අපි අසදෘශ්‍ය මහා දාන දුන්නත් කුසුම බුදු පිළිම වලට දායකත්වයේ දැක්වුවා. කුසුම වෙහෙර වහන්සේ හැදුවත් පිළිම 84000ක් හැදුවත් මං අහන්නේ මනස හදන්න නැත්තම් නිවන් දකින්නවද? අරවා එපා කියලාද මේ කියන්නේ? නෑ ඒවා හොඳයි පින්කම් පින් වැඩෙනවා සසරට හොඳයි. හැබැයි පින්නතුනේ මේ ධහමේ උගන්වන හරය වෙච්චි නිවන සාක්ෂාත් කරගන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම මනස සකස් කරන්නටම ඕනේ. දැන් මනස සකස් කරන්න පින්නතුනේ දානය වැදගත්ද නැද්ද? වැදගත්. සීලය වැදගත්ද නැද්ද? වැදගත්. භාවනාව වැදගත්ද නැද්ද? වැදගත්. කවුරු හරි සීලයෙන් පිරිහුණොත් මනස පිරිහෙනවද නැද්ද? පිරිහෙනවා. සීලයෙන් පිරිහුණොත් මනස පිරිහෙනවා. ඒ නිසා සීලයෙන් පොහොසත්වයේ මනස පිරිසිදු කරන්නට මනස දියුණු කරන්න ඕනේ. මනස දියුණු කරනකොට තමයි අර අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මතාවය අවබෝධ වෙන්න වඩන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දැන් අපි බණට ඇහුවේ නැතත්
කට වචනයෙන් අපි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දන්නවද නැද්ද? දන්නවා. දුර්වලකම මොකද්ද? අවබෝධ වෙලා නැහැ. අනිත්‍යයි කියන්නේම පින්නතුනි වෙනස් වෙන ස්වභාවය, දරා යන ස්වභාවය, නිට්ටය නොවන ස්වභාවය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අහලා තියෙනවා මේ ලෝකේ හටගත්ත කිසිම සංස්කාර ධර්මයක් නිට්ටය නොවන්නේය, සදාකාලික නොවන්නේය, ස්ථිර නොවන්නේය, අනිත්‍ය වන්නේය කියලා කියනවා. ඊට කලින් බරකටත් මම ඕන තරම් බණවලට කියලා තියෙනවා. දැන් දුක කියන එක ඇති වෙන්නේ කොහොමද? හරි. ඒක එක උත්තරයක්. අනිත්‍ය නිසා දුක ඇති වෙන එක ඇත්ත. අපිට දුක ඇති වෙන්නේ මොනවා ගැනද? ඈ? මං අහන්නේ දුක ඇති වෙන්නේ මොන දේවල් ගැනද කියලා. හරි. ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියලාද කියන්නේ? ඒක හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහුවොත් එහෙම අපිට දුක ඇති වෙනවනේ. ඔය දුක කියන එක හරි ගැඹුරුයි. අපි ඔය දුක කියලා එක වචනයක් පාවිච්චි කරලා ඔගේ ඊර්ෂියාව තියෙනවා, තරහව තියෙනවා, වෛරෙත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වැඩියෙන්ම මනස දුක් වෙන්නේ මොන දේවල් වලටද? ඔව්, තමන් ගැන, තමන්ට අයිති දේවල් ගැන, තමන්ට හිමි කරගත්ත දේවල් වලට, තමන්ගේ යයි සම්මත කරගත්ත දේවල් වලට. අර හැමදාම අහන ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත් එහෙම අම්මලා තාත්තලා වැඩියෙන්ම ආදරේ කාටද? මගේ ළමයින්ට. ඔව්, තමන්ගේ දරුවන්ට. වැඩියෙන්ම දුක් වෙන්නේ කා ගැනද? ඒ දරුවෝ ගැන. එතකොට මේ ලෝකයේ මිනිස්සු වැඩියෙන්ම දුක් වෙන්නේ අනුන්ගේ වස්තු දේපල සම්බන්ධයෙන්ද, තමන්ගේ වස්තු දේපල සම්බන්ධයෙන්ද? තමන්ගේ. එහෙනම් පින්නතුනි මෙතන තියෙනවා තමන්ගේ කියලා අල්ලා ගන්න තරමට තමයි දුක කියන එක අපි තුල උත්පාදනය වෙන්නේ. දැන් දරුවා හින්දා දුක එනවා කියලා පොදුවේ කියනවා නම් ලෝකේ ඉන්න හැම දරුවා ගැනම එක විදිහට දුක එන්න ඕනේ. දැන් වස්තුදේපල නිසා දුක ඇති වෙනවා නම් අනුන්ගේ ගෙදර පොල් ගෙඩිය ගැනත් හිතනවා වෙන්න පුළුවන් ඒවා ගැන නා. මං කියන්නේ අනුන්ගේ දේපල ගැනත්, ඔව් සමහරව අනුන්ගේ දේපල ගැන දුක් වෙනවා. මම මේ කියන්නේ වෙනස් වීම අහිමි වීම කියන කාරණේදී අනුන්ගේ දේපල ගැන අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ යයි සම්මත කරගත්ත දේවල් වලට තමයි අපි දුක් වෙන්නේ. ඒතකොට ඒකෙන් අදහස් වෙනවා පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ අතෙත්ත දීරා විනයන්ති චන්දං. ඒ කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද? මේ ලෝකේ කාම වස්තු තියෙනවද නැද්ද? කතා කරන්නේ නේ අප්පා. තියෙනවා ඇත්ත. කාම වස්තු තියෙනවා. එතකොට මේ කාම වස්තු කියලා කිව්වහම අපි මේ හිත ඇදලා ගන්න, හිත පෙළඹෙන, ආකර්ෂණය වෙන රූප, දේවල්, ආකර්ෂණය වෙන ශබ්ද, ආකර්ෂණය වෙන රස, ආකර්ෂණය වෙන සුවඳ ගඳ, ආකර්ෂණය වෙන පහස ස්පර්ශ ලෝකේ තියෙනවද නැද්ද? ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම අපිව පටලවා ගන්න කාම වස්තුද නැද්ද? ඇහුන්නේ නැහැ මට. නිකම් බොරු නම් කියන්න එපා. එව්වා එකක්වත් එහෙම නැහැ. මේ ලෝකේ මොන ලස්සන දේ තිබ්බත් ඒක කියලා තියනවාද මාව පටල ගනින් කියලා? ඒක කිව්වද? මානේ අපිම තමයි ලස්සනයි ෂෝක් නියමයි කියලා පටලා ගන්නෙ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ තියෙන්නේ කාම වස්තු නෙමෙයි වස්තු. මේ ලෝකේ තියෙන්නේ ශබ්ද. මේ ලෝකේ තියෙන්නේ දිවෙන් විඳින්න පුළුවන් රස. මේ ලෝකේ තියෙන්නේ කනට ඇහෙන ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ. මේ ලෝකේ තියෙන්නේ ශරීරයට පහස ස්පර්ශ විඳින්න තියෙන දේවල්. හැබැයි ඒවා විඳින්න ගිහිල්ලා නතේ කාමායන චිත්‍රානිල සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. තමන්ගේ රාගයෙන් ඒවා කාමයන් බවට පත් කරගන්නේ අනුන්ද තමන්ද? තමන්මයි. දැන් එහෙනම් මීට විනාඩි 10ට කලින් මං කිව්වා හිත හදන්න බෑ ඕක හරි ජඩයි. හිත හදන්න බෑ ඕක හරි චපලයි. කරන්න දෙන එකම දේ තමයි ඇහැ රූප බලනකොට එන සිතුවිල්ලේ ස්වභාවය තමන් විසින් මේකයි කියලා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පටලවිල්ල අඩු කරන්න නැති කරන්න පුළුවන්කම
තියෙන්නේ. මේක මේ කිව්වා කියලා එක පැයෙන් එක රයින් කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් පුරුදු කරන්න ඕනද නැද්ද? පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ කිසිවක් පින්නතුනේ ඔබව පටලන කාමයෝ නොවේයි. අපි ළඟ තමයි රාගය තියෙන්නේ. ඒ රාගයට හැඩක් නැහැ. ඒ රාගයට තටු නැහැ. ඒ රාගයට පිළිවෙලක් නැහැ. අපි තුල තියෙන රාගය හැඩතලමවන්නේ ස්වභාව පෙන්වන්නේ ඇහැට දැකපු දේවල් පටලවගෙන. කනට ඇහෙන ශබ්ද පටලවගෙන දිවට නාසයට ශරීරයට දැනෙන අරමුණු පටලවගෙන තමයි පින්නතුනේ වට හැඩතල ආලවට්ටම් දෙන්නේ අපිමයි. හරිද? මේ ලෝකේ රහතන් වහන්සේලා රහත්ුනේ අරහත් ඵලයටපත් උනේ උන්වහන්සේලා හිටපු පරිසරයේ ඔය අපි කීව කාම වස්තු නැතුවද? මං අහන්නේ මිනිස්සු හිටියේ නැද්ද? ගැහණු පිරිමි හිටියේ නැද්ද? ගහකොළන් වාහන ඇත්තස්රත පාබල තිබුණේ නැද්ද? මුතුමැණික් තිබුණේ නැද්ද? ආහාර තිබුණේ නැද්ද? විවිධ නෘත්‍ය දර්ශන සංදර්ශන ශබ්ද තිබුණේ නැද්ද? පහස වින්දේ නැද්ද? ඔය සියල්ල තියෙන අතරෙම තමයි පින්නතුනේ අතෙත්ත දීරාවෙන යන්ති චන්දං අරව යටපත් කරගෙන තමන් ශික්ෂණයටපත් උනේ රහත් ඵලයටපත් උනේ. ඒක නිසා පින්නතුනි මම මේ කියන්නේ එපා කියන එක නෙමෙයි, වැඩක් නැහැ කියන එකත් නෙමෙයි. අපි මැරෙන්න කලින් අහස උසට ලොකුම බුදු පිළිමය හැදුවත්, අහස උසට ලොකුම චෛත්‍ය හැදුවත්, චෛත්‍ය අකරන් දැල්ලටම පළතුරු පූජාව කළත් පින්නතුනි පිං සිද්ධ වෙන බව ඇත්ත. හැබැයි ආපස්සට හැරිලා බලනකොට අර මනසේ තියෙන දුර්වලකම හදා ගන්න උත්සාහ කරලා නැත්තම් නිවන දුරයිද නැද්ද? නිවන දුරයි. ඒ නිසා නිවනට සමීප වෙන්න නම් පින්නතුනේ අපේ එදිනෙදා ජීවත් වෙනකොට පවා එන අරමුණෙහි යථා ස්වභාවය ඒ මොහොතේ දකින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් බණී හාඳුරෝ මේ කියනෙව්වා වෙන වැඩක් කරන්න වෙන්නේ ඕක හිත ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකට මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. දැන් සමහර ඒවා දකින්නකොට ඇලුනේ, සමහර ඒවා දකින්නකොට බැඳුනේ, සමහර ඒවා දන්නෙත් නෑ අපි කරපින්නන ගෙදරත් අරන් ගිහලා දැන් දශක ගාණක් හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා අපි කරපින්නගෙන ආපු බව අනිත් අය දන්නෙත් නෑ. මං අහන්නේ එව්ව කවුරු හරි කියලා දරන් ආවේ නෑ. ඒවා පින්නතුනේ සංසාරේ පුරුදු කරපු දෝෂේ නිසා අහක යන කුණු අපි අරන් එනවා. ඒක අපේ හැටි. හැබැයි යම් කාලයක් ඔබේ මනස පුරුදු කළොත් එහෙම අභ්‍යන්තරයේ විමසා බලන්න ගන්න අරමුණේ පැටලෙන්නේ නැහැ කියන එක පුරුදු කරන්න පටන් ගත්තොත් ඒකත් පුරුද්දක් හැටියට එනවද නැද්ද? එනවා. එහෙනම් පින්නතුනේ ඕනෑම එකක අපහසුව තියෙන්නේ පුරුදු කරනකම්. පුරුදු කලයින් පස්සේ ඒක පුරුද්ද හැටියට අපිට එනවා, ඒක පවතිනවා. ඒක නිසා පින්නතුනේ ඔබ කල්පනා කරන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චිත්තේන නියති ලෝකෝ චිත්තේන පරිකස්සතේ චිත්තස්සේක ධම්මස්ස සබ්බේව සමන්වගු. මේකේ තියෙන බරපතලම தත්ත්වය මොකද්ද දන්නවද? මේ චිත්ත පරම්පරාව කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ මේ ජීවත්වලා ඉන්න කාලේ විතරක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. පෙර භවයන්හි කරපු ගුණ කන්දලේ හොඳ ඒවායි ඔක්කොම ඔය චිත්ත පරම්පරාවේ ආවද නැද්ද? ආවා. ඒකේ ඉතුරු වෙවයි මේ භවයේ කරන ඒවායි ඔක්කොම ඊගාව චිත්ත පරම්පරාවකට ගමන් කරනවද නැද්ද? ගමන් කරනවා. ඕකේ පිම්පව් කියලා කියන්නේ නිකන් දෙකක් විතරක් නෙවෙයි. ඒකේ තියෙනවා කන්දානම් පටිපාටි ධාතු ආයතනානිච. ඊගාව භවය බිත්තරයකද ගර්භාෂයකද පල්ලුණු තැනකද ඕපපාතිකද කියලා හදනකොට ඒ ජීවය හදන්න අවශ්‍ය කරන මූලද්‍රව්‍ය පවා ඒ කර්මයේ තියෙනවා. ඒ කර්ම ශක්තිය තුල මම මේ කියන එක තේරුම් ගන්නකො. ඒ කර්ම ශක්තිය තුල ඊගාව ජීවියා නිර්මාණය කරන ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පිළිබඳ බලයද ශක්තියද ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක අනුවයි පුද්ගලයාගේ පිළිසිඳ ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මම උදාහරණ කලින් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ භවයේදී ඇස් අන්ධ වෙන විදිහේ පව්කමක් කළොත් එහෙම ඊගාව භවයේ මෞකුස පිළිසිඳ ගන්නකොටම ජාත්‍ය අන්ධයෙක් වෙනවා නම් ඇස් දෙක මෞකුසේදීම පිහිටන්නේ නැහැ. ඒ ඇයි අර විඥානයේ විසින් මෞකුසේ පිළිසිඳ ගන්නකොට චක්කු දසකය නැතුව යන්නේ. චක්කු දසකේ නැතුව යන්නේ. ඊගාවට අනිත් පැත්ත ගන්නකො ජාත්‍යන්තයක උත්පත්ති ලැබපු කෙනා මම කියව හේතුකයි උත්පත්ති ලැබන්නේ නිවන් දකින්න පින නැහැ.
හැබැයි මේ භවයේ හොඳ දේ කරලා පුරුදු කළාම පින්නතුනේ ඒ කෙනා චුතිය ඊගාව භවයට යනකොට යන්නේ චක්කු දසකයේද සහස්‍රයේද ඇතුවයි ඒ භවයේදී ඇස් පිහිටන්ට පුළුවන්. ඇයි ඒක වෙන්නේ? මේ භවයේ කර්මානුරූපවයි ඊගාව භවයේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා පින්නතුනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය උගන්වනවා නිවන නම් තියෙන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම නිට්ටය නොවන සදාකාලික නොවන වෙනස් වෙන ස්වરૂපයෙන් යුක්ත ලෝකයක. ඒක තමයි යථා ස්වභාවය. ඉම්පර්මනන්ට් සදාකාලික නෑ. ඒ වගේම දුක්ඛ කියලා කියන එකයි අපි කියාගෙන ආවේ. දුක කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙන නිසා දුක නෙමෙයි, වෙනස් වෙන දේවල් වලට ඇලුම් කරන ආදරය කරන රාගයෙන් බැඳෙන නිසායි දුක කියන එක ඇති වෙන්නේ. වෙනස් වෙන එක දුකක් නම් පින්නතුනේ ලෙඩක් හැදුනහම හොඳ වෙන එකත් වෙනස්කමනේ. අපි ඒකට කැමති නැද්ද? කැමති. බිහි කරපු දරුවා ඉක්මනින් උස්මහත් වෙනට කැමති නැද්ද? ඒකත් වෙනසනේ. ඒක අපි කැමති. හැබැයි ඉතින් 50න් පස්සේ දිරණ එකට කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙනස් වීමට නෙමෙයි අපිට දුක වෙන්නේ. අපි ආකල්ප නැත්තම් අපේ රාගය අනුව සංකල්ප රාගය අනුව තමයි දුක කියන එක තීරණය වෙන්නේ. සබ්බේ ධම්මා අනාත්තාති කියව තන සංස්කාර ගැන කියනකොට කියනවා පිනතුනේ සියලුම ධර්ම අනාත්ම වන්නේය, නিত্য සදාකාලික ස්ථිරාත්ම තත්ත්වය ඇත්තේ නැත කියලා. ඒ නිසා අදවන් වෙසක් පුර 15ක් පොහොය දවසක සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාළේ පින්නතුනේ අවසාන ප්‍රඥාව නම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම නම් වූ ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මතාවයෙන් ධර්මාවබෝධ කිරීමයි. ඒක තමයි ප්‍රඥාවේ භාවනාව, විදර්ශනා භාවනාවෙන් අමා මහ නිවන් සුව ලැබීම. ඒ අමා මහ නිවනට හිත වඩන්නට නම් පින්නතුනේ අපි සංසාර කර්ම දෝෂ ඇතුව උත්පත්තිය ලබන බවත්, ඒ අතරේ අපි ත්‍රි හේතුක උත්පත්තිය ලැබීම පිනක් බවත්, එසේ උත්පත්තිය ලැබුවත් නැතත් කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ධර්ම ශ්‍රවණය පිළිවෙත් පිරීම ඕනද නැද්ද? ඒ අත්‍යවශ්‍ය බවත්. එසේ කෙසේ කළත් පින්නතුනේ මනස චපලයි දුර්වලයි, කරන්න තියෙන්නේ ඕක හදන්න නැහින එක නෙමෙයි. ඉන්ද්‍රයන් මගින් ඒකට එන අරමුණු වල යථා ස්වභාවය ඒ මොහොතේ දැකලා ඒක පාලනය කරන්න හදන්න වෙනස් කරන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එහෙම කරනකොට පින්නතුනේ සපඤ්ඤෝ නරෝ සීලේ පතිට්ඨාය චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයං. පෙරපිනින්ම ප්‍රඥාවන්ත වෙච්චි, ඒ ප්‍රඥාවන්ත නිසාම මේ භවයේ ප්‍රඥාවන්තව ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු සීලේ පතිට්ඨාය සීලයෙහි පිහිටා. සිත වඩන්නේය. සිත වැඩෙන්නේ හුදු භාවනාවෙන් විතරක් නෙමෙයි, භාවනාවෙන් හිත වඩන්න පුළුවනි. හැබැයි එදිනෙදා ජීවිතයේදී පවා සිතුවිල්ල යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලන්න, ඒ මොහොතේ එළඹ සිටි සිහියෙන් සිතුවිල්ල බලන්න පුරුදු කරන්නට ඕනද නැද්ද? පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා එසේ පුරුදු කරනකොට මනස චිත්තං, ඊට පස්සේ නැවත පඤ්ඤංච කියලා කිව්වා. කවර ප්‍රඥාවද? අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම නම් වූ ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මතාවය අවබෝධ කර ගැනීම. ඒ නිසා පින්වත් හැමදෙනාම කල්පනා කරන්නට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් අවුරුදු 2570ක් ගෙවෙන වෙලාවේ පින්වත් ඔබ හැමදෙනාම අද මේ වෙසක් පුර 15ක් පොහොය දවසේ මේ ධර්ම මන්දිරයට ඇවිදilla ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ, පින් පුරන්නේ, සිල් රකින්නේ, මේ හැමදේම කරන්නේ පින්තුනේ සංසාර පිනක මහිමෙන් මේ භවයේද ඒ පින පිරිහුනේ නැති නිසා. ඒ නොපෙරහුණු පිනක ඉන්න ඔබ ශක්තිවන්තයි, භාග්‍යවන්තයි, පුණ්‍යවන්තයි. ඇත්තටම ඔබ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී යයි මා විශ්වාස කරන බැවින් සෝවාන් මාර්ගස්තයි. හැබැයි සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන තාක්ම පිනතුනේ පිරිහෙන්න පුළුවන්, නොමග යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සෝවාන් ඵලස්ත වෙනකම්ම පිනතුනේ අපි මේ ධර්ම මාර්ගයේ දිගටම පිළිවෙත් පිරිය යුතුයමයි. පිළිවෙත් පුරන්නට ඔබ මේ සමාදන් වෙන සීලය අතිශයින් වැදගත්. ඒ වගේම ඔබ මනස පුරුදු කිරීම නම් වූ සමාධිය වැදගත්. අවසාන ප්‍රඥාව නම් වූ විදර්ශනා ඥානය වැදගත්. ඒ නිසා පින්වත් හැමදෙනාටම කායික සුව වේවා, මානසික සුව වේවා, සීලෙන් සංවරය වේවා, කායික මානසික සුවය පිණිස වූ සමාධිය වේවා, අවසන විදර්ශනා ඥානෙන් අමා මහ නිවන් සුව වේවා 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 කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හොඳයි පින්නත් හැමදෙනාම කල්පනා කරන්නට අද 2570 වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ සමන් දේවප්‍රිය මහත්මයා සහ පවුලේ පින්නතුන් මෑණියන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ කොට සියලු ඥාතීන් ප්‍රමුඛත්වයේ තබාගෙන තම පියාණන් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. නිමල් ශාන්ත දේවප්‍රිය ආදරණීය පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රාණකාරයාට මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. එවැගේම KP ආර්යදාස KP සිරියාවතී WV මාලනී ලතා WC ප්‍රේමරත්න එවැගේම KP පුණ්‍යසේන WC ප්‍රේමරත්න නන්දා ගල්පාය විජේපාල ගල්පාය කියන මේ ඥාතීන් වගේම නැපෝසින්යෝ හෙවත් ජෝකින් සීයා ඒ වගේම හෙලේනා හාමි ආච්චි අම්මා ආදී කොට මේ දායකත්වයේ දැක් වූ සමන්දේව ප්‍රේ මහත්මයා ඒ වගේම මේ සඳහා අපට ආරාධනා කළ කරුණා පත්‍රිකේ නීතිඥතුමිය ආදී කොට පින්වත් හැමදෙනාගේම වර්ග පරම්පරානුයාතව මියගිය නම් ගම් සඳහන් කළ නොකළ සියල්ලෝ මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවන් දකිනා තාක් මේ පුණ්‍ය බල ධර්මයෝ ඒ අයට හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ විහාරයේ විහාරාධිපති වැඩෙහි දපවත් වී වදාළ පෙර නායක හාමුදුරන් වහන්සේලා වගේම මේ මංගල නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ආදී කොට මහා සංඝරත්නයටත් දායකත්වයේ දැක්වූ පින්තුන් වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සදහවත් පින්වත් හැමදෙනාගේම නමින් මිය පරලොව ගිය සිළුම දෙනාටමත් සතර පෙරුවේ දායක කාරකාදීන් හිඳ මිය ගිය සෑම දෙනාටමත් රටදෑ සමය වෙනින් දීපිදු රණවිරුවන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වේවා. ඒ අයගේ භව ගමන සුවපත් කර ගනිත්වා කියලා සාදු කියලා පින් දෙමු. ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං වෝ ඥාතීනං තු ඥාතයෝ ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. අවසාන වශයෙන් ඔබට අවවාද අනුශාසනා කරන අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අපේ සුමේද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයටත් ඒ වගේම මේ පින්කම සඳහා දායකත්වයේ දැක්වූ සමන්දේව ප්‍රේ මහත්මයා මෑණියන් ඇතුළු කොට පවුලේ පින්වත් දුවා දරුවන් ඥාතීන් හැමදෙනාටමත් මේ සඳහා මඟ පෙන්වූ අපේ කරුණා පත්‍රිකේ නීතිඥතුමිය එතුමිගේ සහෝදරිය ආදී කොට පවුලේ පින්වත් හැමදෙනාටමත් සහ සම්බන්ධ ඥාතීතයිසී හැමදෙනාටමත් පෙහෙවස් සමාදන් වූ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ හැමදෙනාටමත් මෙපින් හේතු වාසනා වේවා. කායික මානසික සුව වේවා. පුංචි දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු දියුණු තියුණු වේවා. වැඩිහිටියන්ගේ වෘත්තීය ජීවිත ආදී සඵල වේවා. අරමුණු සාක්ෂාත් වේවා. සුවපත් ජීවිතයක් සුවපත් සංසාර ගමනක කෙලවර ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුවම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන විදේශගතව සිටින KP ජයතිලක මහත්මයා ආදී කොට සියලු ඥාතීන්ටද නිදුක් නිරෝගී සුව චිර ජීවනය වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපගේ ආරාධනාවත් ඉවරකින් කර්මාන්ති පදකේ මොනවාදී අපගේ ආරාධනාව වලදී මේ අවස්ථාවට උපකාර ශ්‍රීවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලනා කෞශල දිනාංශයේ දේශපාලන